تو جب انہوں نے یہ بولا تو اب دھڑ دھڑ رونا شروع ہو گئی؟ نہیں I was just happy. I just hugged him. Okay, and he was like, you're all right, you look great, you're so beautiful. چلیں You know, he's just the most amazing man in the whole world, I think. ابھی معلوم کرتے ہیں ملے کیسے آپ کو آگے، کیا یہاں پہ کریں پھر اسٹوری کو دوبارہ لے کے چلیں، یا پہلے یہ پارٹ ختم کریں پھر اس پہ آئیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں آپ بتائیں، کہانی آپ کی ہے، جو آپ کو سمجھ آئے. آپ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتہ ہے لیکن آڈینس کو نہیں پتا. چلیں پھر آئی تھنک کنٹینیو کرتے ہیں کہ سیڈلی یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی. آپ کو پھر ایک اور شوق ملا آئی تھنک کچھ مہینے بعد. پھر دین دے سیٹ کہ اب ریڈیشن کے بعد وی وانٹ ٹو ٹرائی فار اے بون میرو ٹرانسپلانٹ. سو فیملی سب سے پہلے ہوتی ہے، سبلنگس کو چیک کرتے ہیں، نو بڈی میچڈ، پیرنٹس، مائی ہسبینڈ، نو بڈی میچڈ. آپ دیکھیں اللہ میاں نے لوگوں کو جب بون میرو ڈونر نہیں ملتا، سالوں تک نہیں ملتا، تو ان کی کیمو تھراپیز چلتی رہتی ہیں، پینفل پروسیس چلتا رہتا ہے، ان کو میچ ہی کوئی نہیں. اچھا، تو اگر بون میرو مل جائے تو پھر کینسر کیور ہو جاتا ہے؟ سوری میں بڑا ڈم کویسچن پوچھ رہی ہوں. نہیں ڈم کویسچن نہیں ہے، مجھے بھی یہ چیزیں نہیں پتہ تھیں. سو آئی گیٹ ٹو دیٹ. سو اگر آپ کا بون میرو ڈونر ملتا ہے تو آپ اس کو، آپ کا پھر آپ میچ کرتے ہیں. اٹ ہیز ٹو میچ لائک 9.25 out of 10. آپ کا جیسے ڈی این اے ہوتا ہے ویسے رابعہ HLA ہوتا ہے. اٹس اے ڈیزائن آف دا بلڈ. سبحان اللہ، اللہ کی ذات نے کیا کیا. ہیومن باڈی از اے میریکل. تو وہ 9.25 HLA شوڈ میچ آؤٹ آف 10. تو دیٹ از سمبڈی جس کا بلڈ آپ لے کے بون میرو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں. لوگوں کو ایک بھی نہیں ملتا. میں سمجھی تھی پاکستان، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈیا، کوئی یہ ریجن سے مجھے ملے گا، کیونکہ ایتھنیسٹی کاؤنٹ کرے گی، میں کہاں سے ہوں، اور مجھے وہاں سے میچ ملے گا. پاکستان میں اس زمانے میں آ رہا ہوں جی نو، اگر ابھی تک ہے کہ نہیں، بون میرو رجسٹری نہیں تھی. انڈیا میں تھی، آئی تھنک چائنا میں تھی. تو میں سوچا تھا اس ریجن سے کوئی میچ کرے گا مجھے، کیونکہ انہوں نے کہا آپ کے سبلنگز اور فیملی نہیں میچ کی تو وی ول لک انٹرنیشنلی. انہوں نے میرے بھائی کو لنڈن میں بھی کٹ بھیجا فار ٹیسٹنگ اینڈ اسٹف، بٹ نہیں میچ کیا کوئی مجھے. تو انہوں نے پھر اپنی نیشنل انٹرنیشنل بون میرو رجسٹری کو دیکھا، اینڈ اس میں سے مجھے ایک نہیں 19 ڈونر ملے جو مجھے میچ کرتے تھے. تو آپ دیکھیں نا اللہ نے کتنا سہولت دی. ایک نہیں 99 لوگوں کو نہیں ملتے ہیں بون میرو. 19 جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے، اور آپ کو پتہ ہے بون میرو رجسٹری میں ہونا اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کاٹن سواب آپ کے سلائیوا کا لیتے ہیں، تھوک سے لیتے ہیں، اس سے آپ ڈیٹا بیس میں چیک کرتے ہیں اور فیڈ کر دیتے ہیں. 19 میں سے اگر 10 بھی کہتے کہ ہم اب نہیں ہیں یہاں پہ، امریکہ میں نہیں ہیں، یا اب نہیں، تو کتنے میچز تھے. تو 2 سال پھر میرا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوا. تو بون میرو ٹرانسپلانٹ ایسے ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ڈونر کو تکلیف ہوتی ہے. آئی تھنک میں بہت سارے لوگوں کو انفارمیشن آج ملے گی کہ بٹ 2 چیزیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک اچھا ہے وچ آئی ووڈ لائک ٹو سے، اگر ہم سب رجسٹر کرا سکتے ہیں تو ہم کرائیں، بیکاز پروسیس نہیں ہے. there's one here. نہیں ہے تو we should I was create very one. sad about that also. I tried to get one done. مجھے لگتا ہے I'm hoping کہ I'm not پاکستان میں. sure. I'm not sure. اس وقت نہیں تھا at least. تو اور دوسرا آپ بتائی تھی بون میرو ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے؟ ٹرانسپلانٹ ہوتا کیسے؟ It's just a bag on the IV. وہ ڈونر کا بلڈ within 24 hours ملتا ہے، اور وہ آپ کے سسٹم، میرا پورا سسٹم یعنی کہ بلڈ پورا کلین ہو جاتا ہے ود ریڈیشن، زیرو، لائک اے نیو بورن بیبی کا، نو امیون سسٹم، نو ریزسٹنس. اس کے بعد وہ ڈلتا ہے. تو وہ آیا، انہوں نے کہا انٹرنیشنل ڈونر ہے، آپ کو آئیڈینٹی بتاتے نہیں شروع میں. ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک ریزن ہے، آئیڈینٹی نہیں بتاتے. انہوں نے کہا اٹس اے میل، اٹس سم ون ہو از 41 years old اینڈ کوئی ICU نرس ہے. ایسا ٹھیک ہے. انہوں نے وہ لگایا بیگ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی جو ہے وہ بلڈ کو ریکگنائز نہیں کرتی. باڈی کہتی ہے دس از ناٹ مائی بلڈ، گیٹ آؤٹ آف ہیئر، یہ کیا ہے. اینڈ دا بلڈ تھنکس دیٹ دا باڈی از فارن اینڈ دیر از لائک اے وار. یا سو سم آف دا فائٹ از ریکوائرڈ تاکہ آپ کا جو بھی کوئی بیڈ سیلز ہیں، کینسر بیسیکلی از سم تھنگ دیٹ ملٹیپلائز ان یور باڈی جو آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ نہیں ہے.
हर हॉपकिंस कहता है हर इंसान में कैंसर सेल्स हैं, किसी के होते हैं मल्टीप्लाई, किसी के नहीं होते. आपके इम्यून सिस्टम पे और टाइमिंग पे डिपेंड करता है. कहीं आपकी इम्यून सिस्टम वीक है, उस वक्त को कैंसर सेल्स आए या मल्टीप्लाई हुए और आप बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकी, दैट्स जस्ट कैंसर. हमारे घरों में तो हम लोग कैंसर बोलते भी नहीं थे, दादी जान कहती थी ये वर्ड भी नहीं बोलो, यू नो, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कहता भी नहीं है ये. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. सो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने मुझे घर भेज दिया अपने अरसे के बाद. 3-3, 4-4 महीने में रहती थी और 10-10 दिन घर आती थी. तो मैं गई घर तो मुझे स्टमक में दर्द शुरू हो गया. तो some of that war is needed, but some of that war is not needed. It can be fatal, it can kill you. तो वो ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. इसको कहते हैं ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़. तो मैं हर हफ्ते जाती थी चेकअप्स के लिए. एंड जब मैं एक दिन गई तो मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है. तो उन्होंने मुझे फिर रोक ही लिया और एडमिट कर लिया. उस दिन मैं बहुत दुखी हुई. आई थॉट कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद मैं ठीक हो जाऊँगी, ठीक हो जाएगा. बट माई हस्बैंड वॉज वेरी सपोर्टिव. आई सेड नहीं, व्हाटएवर इज़ बेस्ट फॉर यू. तो वो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ हुआ. फिर मैंने उसको फ़ाइट किया. उसको फ़ाइट करने के लिए मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था. आई हार्डली हैड एन इम्यून सिस्टम. अब स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एक दवाई होती है जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स लेते हैं एंड देन दे वर्क आउट. बट मैं तो एक वेजिटेबल थी ना, तो स्टेरॉइड्स दिए. उससे क्या हुआ कि वो बोन्स पे अफेक्ट करता है. तो पूरी रात जैसे घुटने से लेके पाँव तक जैसे कोई जैगेड आरी होती है ना, नॉट अ शार्प नाइफ, जैसे आरी होती है, वो कोई 100 ऊपर से नीचे विदाउट स्टॉपिंग फॉर अ सेकेंड मुझे लगता था कोई काट रहा है ऊपर से नीचे. पूरी रात जैसे चीखे मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र ये करती थी. And my husband was so affected by it because men are fixers. They want to fix things. And when they see someone they love going through that pain, वो उनके लिए अनबेरेबल होता. पूरी रात यूँ खड़े रहते थे, बैठते नहीं थे, खड़े रहते थे. फिर अगली रात क्या होता था, जैसे बाजू में वारी चल रही है विदाउट स्टॉपिंग, वो बोन्स जो डिटेरियोरेट हो रही होंगी. कैसे बर्दाश्त किया है आपने ये सब कुछ? बस मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किया ही कुछ नहीं. उस सिर्फ अल्लाह ने करवाया. He held my hand throughout. I did nothing. I just gave myself up to him. जब आप सुपुर्द कर देते हैं ना अपने आप को, तो फिर आपने कुछ करना ही नहीं है, उनका काम है. फिर अगले दिन क्या होता था, दोनों में हो रहा होता था. फिर ऐसे दर्द की मैं आपको एग्जाम का बता रही थी. फिर हार्ट में जैसे फील होता था जैसे को पतला चाकू हर हार्ट बीट पे लग रहा है. तो मैंने एक दिन पैनिक में डॉक्टर को ही कॉल कर लिया कि क्या. उन्होंने कहा ये तो होगा, ये तो कीमोथेरेपी का रिएक्शंस हैं. फिर अगले दिन बैक में जैसे बैक ऑफ द रिब केज में फील हो रहा है कि चाकू लग रहा है. और तीसरे दिन दोनों में हो रहा है. तो मैं यूं करके क्लॉक देखती थी, मैं आंखें बंद करती थी, मुझे लगता था घंटों गुजर गए और वहाँ 1 मिनट नहीं गुजरा होता था कि बस ये रात गुजर जाए बस. तो इतनी सारी पेन्स के बाद वो स्टेरॉइड्स आर लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड. दे कैन फाइट योर वॉर फॉर यू बट दे ईट अप योर बोन्स. तो उसके बाद में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद में घर चली गई. ये फाइट करने के बाद भी घर चली गई. थोड़े दिनों के बाद मुझे अपने लेफ़्ट हिप में दर्द शुरू हो गया और इतना कि चला नहीं जा रहा था. वज़न, और मेरा वज़न भी कोई 90 पाउंड होगा उस वक्त, और वो भी मेरा हिप नहीं ले रहा था. तो जो फीमर होता है हमारा वो नहीं ले रहा था. तो उन्होंने कहा हम एक बोन डिकम्प्रेशन सर्जरी करते हैं. वी ड्रिल इनटू योर फीमर and we put in some cement to make that femur not collapse, to prevent it from collapsing. तो उन्होंने वो किया February 2010. So I'm talking 2008 December से अब 10 हो गया. 2010 में ये bone decompression surgery हुई और थोड़ा दर्द रहा. It didn't really collapse. And by January 2011, beginning of January 2011, I think it collapsed.
and they said complete hip replacement surgery होगी. I said you should have done it last year. कर ही देते. मैं इतने अरसे पूरा साल नहीं, February 10 to January 11 पूरा साल ही हो गया. अब during that time my father fell from his bed. पाकिस्तान में थे वो, बिस्तर से जैसे रोल आउट करते हैं ना, गिर गए. उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी थी at the same time when they were recommending it for me. So when I told the doctors, I said I need to go to Pakistan, my father is not well. They said you cannot travel, you're not fit to travel. And और मुझे पता था कि मेरे अब्बू चले जाएंगे क्योंकि मैंने एक छोटी सर्जरी की है और डबल मेरी एज से डबल है, वो इतना पेन कैसे लेंगे. मुझे एक गट फीलिंग हो गई थी कि मेरे अब्बू सर्वाइव नहीं करेंगे. आई डोंट नो बिकॉज आई वाज वेरी क्लोज टू हिम. मैं फरमाइशी प्रोग्राम थी. भाई के बाद ही जस्ट वांटेड कि मुझे एक बेटी चाहिए. ज़रा गोरा टाइप आदमी थे वो, तो टिपिकल नहीं थे. वांटेड अ डॉटर. तो मुझे बस एक फीलिंग हो गई थी. और उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई. तो सर्जरी से पहले ब्लड कोएगुलेंट देते हैं ब्लड थिक करने के लिए ताकि लूज़ ना करें ब्लड, और सर्जरी के बाद ब्लड थिनर देते हैं. तो वो घर आ गए थे और उनको ब्लड थिनर शायद नहीं दिया डॉक्टर ने. सो द ब्लड क्लॉट वेंट टू हिज ब्रेन. ही डिडंट वेक अप आफ्टर अ वीक और सो. एंड मुझे पता था, आई हैड अ फीलिंग मैं नहीं जा सकती थी. और आप नहीं पहुंची. एंड आई एम ग्लैड कि मैं नहीं थी, कि मेरे अब्बू, मैं अगर सामने होती तो शायद उन्हें और तकलीफ़ होती जाने में. आप अक्सर देखें कि लोग जिनकी डेथ होती है ना, सबसे प्यारा होता है वो उसी वक्त निकला होता है कहीं जाने के लिए और पीछे डेथ हो जाती है. आई डोंट नो, अल्लाह मियाँ का कोई सिस्टम है. मे बी इट मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू गो टू द अदर वर्ल्ड. अगर लव्ड वन सामने होता है तो शायद तकलीफ ज़्यादा होती है. बट आई कुड नॉट ट्रैवल एंड माई मदर जस्ट पैनिक्ड कि अब्बू की भी वही सर्जरी थी और मेरी भी थी. मेरी February 15th अब 2011 में सर्जरी. January 24th my father passed away. My mother didn't care about iddat or anything. She just traveled to me and she was so worried about me. तो February 15th मेरा हुआ total hip replacement. उसमें ऐसा लग रहा था, और वो पहले ही दिन आपको सर्जरी करके खड़ा कर देते हैं ताकि सर्कुलेशन हो. जो शायद अब्बू की नेग्लिजेंस थी वो. एंड खड़ा कर देते हैं. एंड अब्बू, आपको एक मिरेकल भी बताऊंगी. मिरेकल सुनेंगी आप? बिल्कुल. तो अब्बू जैसे एक शॉल पहने हुए थे जब उनकी डेथ हुई थी. तो ब्राउन शॉल नहीं होती जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर को अटैक की, ब्राउन जिस पे ग्रीन सी स्ट्राइप होती है. बिल्कुल बिल्कुल. तो अम्मी वो ले आई थी. अच्छा. तो अब जब खड़ा कर दिया मुझे उस सर्जरी के बाद, एक्सक्यूज़ मी, तो मैंने कहा अम्मी, अब वो उन्होंने कहा आपने वॉक करना है. तो वॉक क्या करना, वो वॉकर पे आप एक स्टेप लेते हैं. लाइक अ वीक आफ्टर माई सर्जरी. मैंने कहा अम्मी मुझे ठंड लग रही है. मैं LA में थे हम. तो मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, मुझे शॉल दे दें. अम्मी ने कहा ये अब्बू की शॉल है. नहीं, मैं नहीं दे रही. मैंने कहा अम्मी जस्ट गिव इट टू मी. मैंने कहा गंदा क्या कर देना उसे. गिव इट टू मी. आई वेंट आउटसाइड और अब्बू को गए हुए कोई 15-20 दिन हुए होंगे. I went outside, I looked up at the sky, I stood there, open air, and I took the shawl and I said, Abbu ji, if you can see me, if you're with me, show me a sign. And मैंने वो शॉल पहनी and मैं हल्का हल्का वॉक करके बाहर निकली. And just क्रॉस किया तो अक्रॉस द रोड एक गाड़ी रुकी. अचानक से एक औरत थी. She said, hey. So I just turned and looked at her and I thought कि मैं बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ी बोल रही हूँ ना, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उर्दू में बात करूँ. नहीं मेक सेंस, सही है. हाँ. बट सही. तो सामने उस औरत ने अंग्रेज़ी में मुझसे कहा कि hey, there's an aura around you. और मुझे रुकना पड़ा देख के कि एक लाइट है तुम्हारे इर्द गिर्द. और मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरी 37 बोन्स टूटी थी. तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी. ओह वाओ. और चली गई. वाओ. सो आई थिंक अल्लाह डिड समथिंग फॉर मी कि मुझे वो इनकरेजमेंट उस वक्त चाहिए थी. बिल्कुल. और वो मिली मुझे.